ডাকছে আমি ডাকবো না, ঠিক আছে। Namaskar, welcome to all on the book launch function of Mr. Deepan Das Gupta. Here's a compilation of his articles. It's called Writing from Sidelines, which depicts Assam's socio-political and cultural issues for last around 5 to 6 decades. So I welcome you all again. We have a list of distinguished guests with us today. So I would invite all of them to take the dais. First of all, I would invite Mr. Khogin Kalida, President of Guwahati Press Club, to please come to the dais. Mr. Kalida. Thank you, sir. Thank you. Then next is Mr. Gautam Ganguly. He is the former Additional Secretary of Assam Government. He was also the District Commissioner of Tinsukia and Kachar District, former Deputy Commissioner of Tinsukia and Kachar District. Sir, if you can please come to the dais. Next is P.G. Barua, sir. He doesn't need any introduction. He is the former editor of iconic Assam Tribune paper. So, sir, please come to the. Thank you, sir. Next, we have the author of the book, Mr. Deepan Das Gupta. He was writing he's still writing for various newspapers in Assam, starting from Assam Tribune Sentinel. He retired as a former principal of Patan Bazaar Bengali Higher Secondary School. So I would like to invite Mr. Deepan Das Gupta to please come to the dais and take the chair. As I have already mentioned, this book is a compilation of Mr. Deepan Das Gupta's articles. He started writing for Assam Tribune way back in 1985. Since then, he has been a regular contributor to Assam Tribune, Sentinel, and various leading national dailies also. He has written for Telegraph also. So the book is a compilation of all such articles which talks about Assam's socio-cultural transformation starting from 1980s, late 80s, starting from Assam agitation and then the insurgency era and then the post-transformation era of Assam. So this book he has compiled all of his articles. There are several articles, and you can see the volume of the book, which has, I think, how many articles are there in the book? 110 articles. So it's a huge volume, and it records history of Assam, transformation of Assam, socio-political, starting from socio-political scenario to entertainment industry. Is written on various subjects. So I would not take much of a time. I would let all first pose for a photograph with the book. So I would request all to please pose for a photograph with the book. If you can just stand.
কিতাপটো লৈ লওক Thank you, Chinmada. Thank you. I would like to request Mr. Daipain Das Gupta to felicitate the guest with a full-on gamusa. So, yes. To start off, I would request Mr. Das Gupta to felicitate Mr. Gautam Ganguly from the extreme right corner. To felicitate Mr. Khagan Kalita, President of Guwahati Press Club. Mr. P.J. Borwa sir, former editor Assam Tribune. Then would request Mr. P.J. Borwa sir to felicitate the writer with whom you had a long association, please. Thank you. Thank you, sir. So let's going ahead. I would like to request Mr. Khagan Kalita, President of Guwahati Press Club, to say a few words on the books. Thank you. Khogenda, please. মই মোৰ কথাখিনি অসমীয়াতে কম, ভুললে ক্ষমা কৰিব। দৈপায়ন দাসগুপ্তা ডাঙৰীয়া, শ্ৰদ্ধেয় পি.জে. বৰুৱা ডাঙৰীয়া, গৌতম গাংগুলী ডাঙৰীয়া আৰু আজিৰ এই সভাগৃহত উপস্থিত থকা কম সংখ্যক কিন্তু আপোনালোকৰ অংশগ্ৰহণে অনুষ্ঠানটোক এটা জীৱন দিছে। আপোনালোকক গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ তৰফৰ পৰাই আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। দৈপায়ন দাসগুপ্তা ডাঙৰীয়াৰ ৰাইটিং ফ্ৰম চাইডলাইনছ আছাম ছ'চিঅ' পলিটিকেল কালচাৰেল ইছ্যু, নিশ্চিতভাৱে মই কিতাপখন এতিয়ালৈকে পঢ়া নাই, কিন্তু আমাৰ দৰে সাংবাদিক, আমি 70ৰ দশকত মোৰ জন্ম আৰু সাংবাদিকতা আৰম্ভ কৰিছোঁ 90ৰ দশকত। এই সময়ছোৱা আমি এজন সাংবাদিকৰ দৃষ্টিৰে যিটো দেখিছোঁ, অত্যন্ত চেলেঞ্জিং, প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ এই সময়ছোৱা। 79ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল অসম আন্দোলন, তাৰপিছত 80ৰ দশকৰ শেষৰ ফালৰ পৰাই আলফাৰ আন্দোলন, আৰু অসমৰ আটাইতকৈ যিটো জটিল কথাটো সেয়া হ'ল জনগাঁথনি। আৰু এই জনগাঁথনিৰ আমি যদি চাওঁ, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা মানে ডিফাৰেঞ্চ আছে। কাৰ্বি আংলঙৰ মানুহৰ কাৰ্বি লগত ডিমাছাৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে, মিচিঙৰ লগত দেউৰীৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে, তেওঁলোকৰ নিজৰ ভাষা আছে। অৰ্থাৎ সকলো একোটা আইডেণ্টিটি, তেওঁলোকৰ নিজৰ আইডেণ্টিটি আছে, ভাষা আছে, সংস্কৃতি আছে। তো এনে এক মানে পৰিৱেশত গোটেই কথাখিনিক ভালদৰে জানিবলৈ এনেকুৱা একোখন কিতাপৰ বৰ দৰকাৰ। দৈপায়ন দাসগুপ্তা ডাঙৰীয়া
অত্যন্ত জ্যেষ্ঠ অভিজ্ঞ আৰু তেখেতৰ যিটো পৰ্যবেক্ষণ এই পৰ্যবেক্ষণবোৰে অন্ততঃ মই একদম নিশ্চিত যে আমাৰ দৰে সাংবাদিকক উপকৃত কৰিব কাৰণ এখন সাংবাদিকৰ হাতপুথিৰ দৰে হৈছে কাৰণ ইয়াত যেতিয়া যিবোৰ আৰ্টিকল ইয়াতে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে এই আৰ্টিকলবোৰে এটা বিশেষ পৰিৱেশত এখন বিশেষ সমাজৰ যিখন প্ৰতিচ্ছবি এই প্ৰতিচ্ছবিখনেই দাঙি ধৰে আৰু সাংবাদিক বুলিয়েই নহয় সকলো মানুহে সমাজ জীৱনত অকণমান জানিব খোজা বুজিব খোজা এই মানুহবোৰৰ কাৰণে এখন নিতান্তই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইনফৰ্মেটিভ য'ৰ পৰা আমি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিম তেনেকুৱা এখন কিতাপ নিশ্চয় হ'ব মই ওপৰে চাই যিখিনি দেখিছোঁ এতিয়া অসমত আটাইতকৈ আন এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈছে সেয়া হ'ল যে পঢ়ুৱৈৰ সংখ্যা কমি আহিছে এইটো এটা আমাৰ সাহিত্যই কওক বা সমাজ জীৱনতো কাৰণ পঢ়া শুনা যিসকলে কৰে তেওঁলোকৰ এটা অন্তৰ্দৃষ্টি থাকে তেওঁলোকৰ এটা নিজস্ব দৃষ্টিভংগীৰে মানুহক মানুহৰ পৃথিৱীখনক মানুহৰ সমাজখনক তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰে আৰু বৰ নিগেটিভ নহয়ও মই কথাটো কৈছোঁ যে আজিৰ তাৰিখত ক'ৰবাত যেন এই কথাটোৱে লাহে লাহে কমি আহিছে আপোনালোকে দেখিব এতিয়া খুব গৌৰৱেৰে কোৱা হয় আমি ইমান হিতাধিকাৰী বনাইছোঁ মই কাৰো বিৰুদ্ধে কোৱা নাই এইটো কোনো দল বা চৰকাৰৰ নহয় এই যে যদি হিতাধিকাৰী আমাক কেতিয়া লাগে যেতিয়া মানুহবোৰে নিজাববীয়াকৈ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া চৰকাৰে এটা সহায় কৰিব লাগে অসমত প্ৰায় ৬৬ লাখ পৰিয়াল আছে ইয়াৰ আগৰবাৰ যিটো চেঞ্চাছ হৈছিল তাৰে প্ৰায় ৪০ লাখ পৰিয়াল এতিয়া হিতাধিকাৰী যদি আমি চাওঁ তাৰমানে এই ৪০ লাখ পৰিয়ালে নিজাববীয়াকৈ উৎপাদন কৰি তেওঁলোকে স্বনিৰ্ভৰশীল হ'ব পৰা অৱস্থাত নাই তাৰ বাবে চৰকাৰে সহায় কৰিব লগা হৈছে চৰকাৰৰ সহায়টো দৰকাৰ কিন্তু সেই সহায়টোৱে এজন মানুহক কিমান মানে উৎপাদনমুখী কৰিব সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি ক'ৰবাত যেন এই কথাবোৰ অকণমান বাদ দি চলিছোঁ এই কথাবোৰ চিন্তা কৰাও বাদ দিছোঁ আজিকালি এই যিটো কথা এই পৰিৱেশবোৰ আচলতে গোটেই সামাজিক পৰিস্থিতিটো বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰাৰ ফলত আমাৰ এনেকুৱা হৈছে লোনৰ পিছত লোন লোৱা হৈছে আৰু সেই লোন কিন্তু আমাৰ মানুহৰ মূৰতেই বোজা হিচাপে জাপি দিয়া হৈছে এই যিবোৰ কথা মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এটা গভীৰ অন্তৰ্দৃষ্টি কি হৈ আছে ঠিক আছে আমাক সেইখন লাগে ফ্লাইঅভাৰখন লাগে কিন্তু ফ্লাইঅভাৰখনৰ কাৰণে আমি 100 বছৰীয়া গছ যিবোৰ গছে এতিয়াও এই চহৰখনৰ মানে ইক'লজিটো বেলেঞ্চত ৰাখিছে সেই গছবোৰ আমি কাটি দি পেলামনে এতিয়াতো আটাইতকৈ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ যিবোৰ ভয়াৱহ পৰিৱেশ হৈছে ঠাণ্ডাত ঠাণ্ডা গৰমত গৰম সেই বস্তুটো আমি বেলেঞ্চ কৰিবলৈ কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব এই ধৰণৰ পৰামৰ্শ এই ধৰণৰ ৰাইটিংছ আজিকালি দৰকাৰ সেইবোৰ হৈছে সেইবোৰ পঢ়া দৰকাৰ সেইবোৰ লিখা দৰকাৰ কিন্তু ক'ৰবাত যেন তাতেই আমাৰ হেৰি হৈছে টিভি মই প্ৰায় ১.৫ দশক কাল মই টিভিত কাম কৰিছোঁ তো টিভিত কাম কৰি মোৰ এটাই অনুভৱ হয় আমি যিবোৰ দেখুৱাই থাকোঁ ধৰি লওক আমি এইবোৰ নেদেখুৱালোঁ এটা শিশুৱে বা পৰিয়ালৰ মানুহখিনিয়ে এই টিভিত যিবোৰ চলি আছে এইবোৰ নেদেখিলে নাচালে তেওঁলোকৰ সাংঘাতিক মানে ক্ষতি হ'ব নেকি আমি যিবোৰ দেখুৱাই আছোঁ মই ভাবোঁ নহয়
মই এটা প্ৰশ্ন উঠাইছিলোঁ এটা সময়ত যেতিয়া গুৱাহাটীত এটা জিএছ ৰোড কাণ্ড বুলি এটা ঘটনা ঘটিছিল এগৰাকী যুৱতীক তেওঁ মানে সুৰাপান কৰি অহা অৱস্থাত একাংশ যুৱকে তেওঁক মিছবিহেভ কৰিছিল এই খবৰটো যদি মোৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি গম নাপায় সিহঁতৰ সাংঘাতিক কিবা ক্ষতি আছে নেকি একো ক্ষতি নহয় কিন্তু আমি টিআৰপিৰ কাৰণে এইবোৰ কৰিছোঁ এই যে টিআৰপি যিটো কাৰণত মানুহৰ পঢ়া মানুহৰ সংখ্যাটো কমি আহিছে এই কথাবোৰ কিন্তু এতিয়া আমি নতুনকৈ অলপ ভাবিব লগা হৈছে মই ভাবোঁ যে এই কথাবোৰো এনেকুৱা যিবোৰ লিখনি এই লিখনিবোৰ দাসগুপ্তা ছাৰৰ গোটেই লিখনিখিনিয়ে সেই সময়খিনিক বুজাত সহায় কৰিব সেই সময়খিনি বুজিবলৈ মানুহে ইচ্ছা কৰে নে নকৰে সেইটো এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা দেখা গৈছে আমাৰ মাজত বহুতেই এনেকুৱা কাম কৰি আছে বহুত পুৰণি ইতিহাস খুচৰি তুলি উলিয়াই আনি আছে ইনফৰমেশ্যন দিছে আজিৰ পৰা 40 বছৰ আগতে কি হৈছিল 100 বছৰ আগতে কি হৈছিল এই ইনফৰমেশ্যনবোৰ আছে মানুহৰ হাতত কিন্তু আমাৰ যেন এনেকুৱা হৈছে যে আমাক সেইবোৰ ইনফৰমেশ্যনৰ দৰকাৰ নাই এনেকুৱা এক পৰিৱেশত দাসগুপ্তা ছাৰে যিখিনি কাম কৰিছে তেখেত একদম দেখিছোঁ যে কেইবাটা হাণ্ড্ৰেডছ কিমান আৰ্টিকল আছে 110 তো 110টা আৰ্টিকল বাতৰি কাকতৰ কাৰণে হ'লেও লিখিবলৈ তেখেতৰ অধ্যয়ন লাগিব অভিজ্ঞতা লাগিব আৰু সেই কামখিনিয়েই এজন মানুহে নীৰৱে কৰিছে আমাৰ সমাজত আটাইতকৈ সমস্যাটো হৈছে যে আমি এই নীৰৱ সাধক যিসকল আছে নীৰৱে যিসকলে সমাজৰ কাৰণে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে কিবা এটা কৰি আছে সেই মানুহবোৰে যেন মানে আমি স্বীকৃতি দিবও পাহৰিছোঁ এটা আমি যেন যুগসন্ধিত উপনীত হৈছোঁ যে আমি কোনফালে যাম আমি যি ধৰণে গৈ আছোঁ এই ধৰণে গৈ আমি কি পাম ছাৰৰ দৰে এই লেখকসকলে এই কথাবোৰৰ পথ দেখুৱাব পাৰে এনেকুৱা কিন্তু আমি পথটো গ্ৰহণ কৰিম নে নকৰিম সেয়া কিন্তু আমাৰ ওপৰত এইটো এটা অত্যন্ত মই মাজে মাজে এই কথাটোৱে ভাবোঁ মই য'তেই যাওঁ এই কথাটোৱে কওঁ আমি কোনফালে গৈ আছোঁ আমি যিফালে গৈ আছোঁ অন্তিম সেইটো কি হ'ব আমি তাৰ পৰা উভতি আহিব পাৰিম নে নোৱাৰিম বা উভতি আহিবলৈ আমাৰ মানে ইচ্ছা আছে নে নাই এই কথাখিনি মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে এনেকুৱা যিবোৰ লেখা এই লেখাই আমাক এই কথাবোৰ ভাবিবলৈ অকণমান উদগনি দিয়ে ভাবিবলৈ অকণমান মনত সাহস দিব পাৰে সেই কামেই কৰিছে দৈপায়ন দাসগুপ্তা ছাৰে তেখেতে কৰি আছে 110টা আৰ্টিকল গোটেই আৰ্টিকলবোৰ বাতৰি কাকতত ওলাইছে পাঠক আছে কিন্তু প্ৰভাৱটো কি পৰিছে এই কথাবোৰৰ প্ৰভাৱ পৰিবই কিন্তু প্ৰভাৱটো কেতিয়াও যদি এইটো লাৰ্জাৰ স্কেলত নপৰে তেনেহ'লে তাৰ পৰা হয়তো বহুত কিবা আশা কৰিব পৰা নাযায় সেইকাৰণে আমি যি একোজনে যদি দায়িত্ব লওঁ যে এই কথাখিনি আমি জানিম নিজে জানিম আৰু আনকো জনাম এজন মানুহে তেওঁ 5জন মানুহক জনাওকচোন কথাটো তেনেকৈ যদি আগবাঢ়ি গৈ থাকে কথাবোৰ তেনেহ'লে মই ভাবোঁ এখন আমি সমাজ আজিৰ এই সমাজখনৰ যিটো গতি এই গতিটো আমি সলনি কৰিবলৈ পাৰিম মই আশা কৰোঁ এনেকুৱা তেখেতৰ যি কাম এই কামখিনিয়ে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক এবাৰ চাবলৈ সমাজখনত চাবলৈ বুজিবলৈ সহায় কৰিব মই আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে এই কিতাপখনে যথেষ্ট মানুহৰ সঁহাৰি পাব আৰু সঁহাৰি পোৱাৰ অৰ্থটোৱেই হৈছে যে মানুহক আমি চিন্তা কৰিবলৈ এবাৰ ভাবিবলৈ ক'ৰবাত এটা পথ মুকলি কৰি দিছোঁ তেনেকুৱাই হওক মই অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু
ছাৰৰ কিতাপখনে অন্তত কিছু পাঠকক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ ইয়াত থকা সকলোকেইজনেই মোতকৈ বয়সত ডাঙৰ আৰু যথেষ্ট অভিজ্ঞ আমি যেতিয়া সাংবাদিকতাত আহিছিলোঁ পিজেদা তেতিয়া অসমৰ সাংবাদিকতাত এজন প্ৰতিষ্ঠিত সাংবাদিক তেখেতসকলৰ সাংবাদিকতা আমি শিকিছোঁ ক্লাছ হিচাপেও কেতিয়াবা আমি শিকিছোঁ তেনেকুৱা এজন মানুহৰ আগত ভাষণ দিয়াটো বা কিবা ক'বলৈ ওলোৱাটো অলপ হেৰি কথা অলপ বিব্ৰত বোধ কৰিছোঁ কিন্তু তথাপিও এটা পজিশ্যনত কিছুমান কথা ক'ব লাগে সেইকাৰণে কৈছোঁ ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব ধন্যবাদ ধন্যবাদ খগেন্দা now I would like to invite Mr. Gautam Ganguly to share few words with us. Namaskar. Since the respected anchor has spoken in English a few words, let me also start with a few words. My heartfelt respect to the President and also an admired editor, P.G. Borua sir. Respected Mr. Kolita, my dear friend, the Toipayan, and the esteemed audience. In English, there is a saying that a worthy son of a worthy father. Doipayan happens to be the perfect embodiment of that saying. That his father, when we were students, he was a correspondent and a very respected correspondent of Hindustan Standard, which was Anandabazar Patrika publication. Those days, other than our own Assam Tribune, we had only the Statesman and Hindustan Standard. These are the two English dailies. And our parents used to always say that read these English dailies to learn English. So, late Pradeep Das Gupta was a renowned journalist with his command over the English language. My friend Doipayan, right from the student days, he has emulated his father and kept his hobby of writing for the last around 50 years. We were college friends and his subject was political science, but his love for English language has remained relentlessly. He has been pursuing his hobby. Writing is his hobby only, not a professional thing. But he has kept his hobby and up till now, he has been maintaining that hobby, which is a great attribute to his personality. Doipayanor ব্যক্তিত্বৰ আটাইতকৈ এটা গুণ হৈছে বিতৰ্কৰ পৰা সদায় আঁতৰত আমি ছাত্ৰ জীৱনতো দেখিছিলোঁ সেইকাৰণে তেওঁ ৰাইটিংছৰ মাজত যিমানে তেওঁ লিখি গৈছে বিভিন্ন টপিকৰ ওপৰত শ্ৰদ্ধেয় লেট ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ছাৰৰ ওপৰত লিখাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জানু বৰুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সিদিনাখন এটা ওলাইছে বিহাৰৰ ইলেকশ্যন ইমান বিহাৰৰ ইলেকশ্যনটো এটা ইমান বিতৰ্কিত টপিক কিন্তু দৈপায়ন কিন্তু নিজক বিতৰ্কৰ পৰা বহু আঁতৰত ইণ্ডিয়াত বহু জাৰ্নেলিষ্টে লিখিছে এবাউট বিহাৰ ইলেকশ্যন দৈপায়নৰ লিখা কিন্তু এণ্ড ইট ৱাজ পাব্লিছড ইন most popular English daily Assam Tribune কোনো বিতৰ্ক নাই সবে পাঠকবিলাকে একসেপ্ট কৰিছে কলিতা ডাঙৰীয়াই যেটো কৈছে যে বিতৰ্কৰ পৰা মানুহৰ প্ৰভাৱ যিখিনি আছে সেই প্ৰভাৱখিনি নিশ্চয় পৰিছে নহলে ইমান দিন ধৰি কিয় তেখেতে লিখি থাকিব গতিকে বিতৰ্কৰ পৰা আঁতৰি থাকিও লিখিব পৰাটো আমাৰ ইংলিছ লিটাৰেচাৰত আমি কওঁ যে ইট ইজ এ most important thing is that if the author can hide himself from his own person নিজৰ ব্যক্তিত্বৰ পৰা আঁতৰি থাকি নিজৰ বক্তব্যখিনি যাতে পাঠকৰ পৰা ছপাই দিয়া নহয় it should not be imposed on the reader so that is what I feel the দৈপায়নৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গুণ তেওঁ বিতৰ্ক তেওঁৰ আগতে যেটো কৈছোঁ মই
যে বিতৰ্কৰ পৰা আঁতৰি আছিল কিন্তু লিখনিৰ মাজতে সেই প্ৰতিফলনখিনি ঘটিছে তেওঁৰ লিখনিৰ মাজত কিন্তু কতো ৰাইটিংছত কতো বিতৰ্কৰ কোনো নামগন্ধ নাই আৰু এটা এক্সাম্পল দিওঁ যেতিয়া মই আসাম ট্ৰিবিউনত পঢ়িলোঁ কিছুদিন আগতে অন দ্য মিডিয়া অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন লৈ এটা সময়তে মাজতে বহুতখিনি কথা ওলাইছিলে দেৱপায়নে যেতিয়া লিখিলে অতি নিজক কমপ্লিটলি যিটো শ্ৰদ্ধেয় বিজয় বৰুৱা ছাৰে যিটো হেল্প কৰিছে পামেন যিটো তেখেতে যিটো ছাজেশ্যন দিছে ফ্ৰম দ্য চাইড লাইনত থাকি দেৱপায়নে কিন্তু ধুনীয়াকৈ মিডিয়া অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ওপৰত নিজৰ মতামতখিনি দাঙি ধৰিছে পাঠকৰ আগত উইদাউট এনি ষ্টিণ্ট অফ কণ্ট্ৰভাৰ্চি গতিকে দেৱপায়নৰ সেইটো হৈছে আটাইতকৈ পাৰ্চনেলিটিৰ এটা ডাঙৰ গুণ এজ ৰিগাৰ্ডছ হিজ হবি আই ফাইণ্ড হিম দ্যাট জেনেৰেলি কি হয় আফটাৰ পাৰ্টিকুলাৰ ইয়াৰৰ কিছু সময়ৰ পিছত জীৱনত উই অল বিকাম লেজি মেণ্টেলি এলাৰ্টনেছটো হেৰাই যায় I will not say dementia or Alzheimer, but at least mentally we become slightly lethargic. কিন্তু সেই লেথাৰ্জিকনেছটো কিন্তু দেৱপায়নক এতিয়াও পোৱা নাই দেৱপায়নৰ মই লাষ্ট কিছুদিন ধৰি দিল্লীত আছোঁ মোৰ ল'ৰাৰ লগত কিন্তু দেৱপায়নক দিল্লীৰ পৰা যেতিয়া মই ফোন কৰোঁ কিবা লিখি আছেনে লিখি আছে এটা পঠাইছোঁ চ' ডেট মেণ্টেল এলাৰ্টনেছ এণ্ড টু কিপ হিমছেল্ফ ফ্ৰম দ্য busy with the writing. That is a great thing of his personality. The positive দৃষ্টিভংগীৰে তেখেতে বস্তুবিলাক সদায় চাইছে আৰু সুন্দৰভাৱে নিজৰ বক্তব্যখিনি দাঙি ধৰিছে আৰু এটা দিশ মই উল্লেখ কৰোঁ দেৱপায়নৰ লিখাৰ হি ইজ ডেটা বেছড জেনেৰেলি আমাৰ বহু ৰাইটিংছৰ মাজত আমি ডেটা অৰ ষ্টেটিষ্টিক বেছড লিখাখিনি কমি যায় বাট হি ইজ ডেটা বেছড হি চাইটছ rather he authenticates his writing by providing data as much as possible. The data may be controversial, may be debatable. I will not say controversy. Itu bitorko hobo pare data loi, kintu data based likhatue tekhete hotai chesta korise likhar karone. I was surprised that when he wrote about Maestro Dr. Bhavendranath Saikia sir, tetia he was about 20 years back. ইমান সুন্দৰ ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ছাৰৰ ওপৰত লিখাটো গতিকে সেইখিনি লিখা পঢ়ি আমি যথেষ্ট উই ৱাৰ ইলুমিনেটেড উই নিউ এ লট ফ্ৰম হিজ ৰাইটিং দ্যাট শ্ব'জ হিজ ৱৰ্ক দ্যাট শ্ব'জ হিজ ডেটা দ্যাট শ্ব'জ হিজ ইনচাইট অন্তৰ্দৃষ্টি সেই অন্তৰ্দৃষ্টিখিনি বৰ তেখেতৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু গতিকে মই ভাবোঁ যে দেৱপায়নৰ যিটো লিখাৰ যে ৰাইটিংছত ইণ্টেলেকচুৱেল আই উইল নট চে ইণ্টেলেকচুৱেল বাট ইট ইজ এ মেণ্টেল যিটো কালচাৰ সেই কালচাৰটো তেখেতে বজাই ৰাখিব আৰু এনেকৈ চলি থাকিব হি ইজ ভেৰি লাকি টু গেট এ ভেৰি ছাপৰ্টিভ ৱাইফ শ্বি ইজ absolutely with supporting the husband in his writing and in his other aspects. There is a very good thing of Madam Dasgupta. Also, Devapayan is a very caring father and a grandfather. মই এতিয়া গ্ৰেণ্ডফাদাৰ হিচাপে যেতিয়া ফোন কৰোঁ তো এই সুধি থাকোঁ তোমাৰ গ্ৰেণ্ডছান কেনেকুৱা সিও মোক সোধে তোমাৰ গ্ৰেণ্ডছান কেনেকুৱা গতিকে এই গ্ৰেণ্ডছান ইজ নাও বিকাম এ ব্ৰিজ টু দ্য আৱাৰ অল্ড ৰিলেশ্যন সেইটো এটা ব্ৰিজ হিচাপে কাম কৰি আছে এতিয়া আমাৰ কাৰণে এজ ৰিগাৰ্ডছ কলিতা ডাঙৰীয়াই খুব সুন্দৰ কিছুমান কথা কৈছে যিখিনি কথা চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা মই মাত্ৰ এটা কথাই কওঁ যে ডেভেলপমেণ্ট ইজ কম্পেয়াৰেবল It has to be compared. It cannot be an idealistic. Plato's idealistic society বা Aristotle's idealistic state আমি আজিকালি দিনত কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি তুলনামূলকভাৱে আমি যেতিয়া আলোচনা কৰোঁ আমি দিল্লী বা ইউ পি সিদিনাখন মই লক্ষ্ণৌত গৈছিলোঁ কিবা মোৰ ৰিলেশ্যনৰ ঘৰত তো ইউ পিৰ তুলনাত যেতিয়া দিল্লীততো কথাই নাই দিল্লীতে এনেকুৱা টাইমত
মানুহ ওলাবই নোৱাৰে এনেকুৱা প্ৰদূষণ নতুন কোনো বস্তু নাই কিন্তু অসমত যেতিয়া মই আহিছোঁ আজি 1 বছৰ পিছত মোৰ ভাল লাগিছে গুৱাহাটীৰ ডেভেলপমেণ্ট it's immense development in Guwahati and also মোৰ নিজৰ জন্মস্থান ডিব্ৰুগড় মোৰ ভাইটিহঁতে কয় বহুত ডেভেলপমেণ্ট দাদা ৰাস্তা পদূলি বহুত গতিকে আমি এইফালৰ পৰা আমি ভাবোঁ যে ডেভেলপমেণ্ট ইজ কম্পেয়াৰেবল আমি আইডিয়েলিষ্টিকভাৱে কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ বহুত ডিফেক্ট আছে নেচাৰেলি ডিফেক্ট থাকিব কিন্তু আমাৰ ফালৰ পৰা আমি ভাবোঁ যে অসমৰ যিটো উন্নতি হৈ আছে সেই উন্নতিৰ গতিটো যদি আমি বজাই ৰাখিব পাৰোঁ আমি এইটো ভাবোঁ আৰু তাতে ডিফেক্টছ নিশ্চয় আছে প্ৰব্লেমছ বহুত আছে মই এইটো মোৰ পাৰ্চনেল ব্যক্তিগত অপিনিয়ন আদাৰৱাইজ মই দৈপায়নক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অভিনন্দন দিছোঁ আজিৰ দিনত যাতে তেখেতৰ ইমান দিনৰ এটা ড্ৰিম সেই যিটো কিতাপ লিখাৰ ওপৰত আই মাষ্ট কংগ্ৰেচুলেট হিম এণ্ড আই মাষ্ট pay my regards to P.J. Borua sir. When he was editor, I used to write, I keep on writing Assam Tribune, Sentinel basically likhu because more D.N. Bajbora sir logot I was fortunate to be associated with D.N. Bajbora sir. So Bajbora sir, in fact, my DC thakote, he went all the way to Silchar when I was DC there to launch my book. So I'm really grateful Padmasri Bajbora sir or যেটো মই তাৰ সান্নিধ্যত আহিব পাৰিছোঁ D.N. Bajbora ছাৰৰ এই সান্নিধ্যত আহিব পৰাটো মোৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সৌভাগ্যৰ কথা ছাৰে ইমান কষ্ট কৰিও ছাৰে 2009-8ত শিলচৰ গৈছে সেকেন্ড কিতাপখন মোৰ গুৱাহাটীতে ছাৰে তেতিয়া ইয়াতে আছিলে যেতিয়া মই ইনাগুৰেট মোৰো একে কম্পাইল কৰিছোঁ মোৰ লিখাখিনি আসাম ট্ৰিবিউন সেন্টিনেলৰ লিখা দুটা নৰ্থ ইষ্ট টাইমছ আৰু বেলেগ জেগাত আছিলে বাট দৈপায়নও একে we may call it as English যেটো কয় birds of same feather so we are the birds of same feather P.J. Borua ছাৰৰ কিছু মোৰ লিখা ছাৰে মোৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে for that I must offer my gratefulness তেতিয়া মই লিখিছোঁ মই ছাৰক লগে লগে gratefulness দিছোঁ and also today also since I am meeting him physically I must offer my regard and gratefulness to P.J. Borua sir ধন্যবাদ Thank you, sir, for such an insightful and very balanced speech. I would like to call upon P.J. Borua, sir, to just share a few words with us on the book. আজি দৈপায়ন দাসগুপ্তৰ তেওঁৰ বহুমূলীয়া কিতাপখনৰ উন্মোচনৰ এই ফাংচনত উপস্থিত আমাৰ বিশিষ্ট আমাৰ ফৰ্মাৰ ব্যুৰোক্ৰেট আৰু DC মিষ্টাৰ গাংগুলী আমাৰ গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি খগেন কলিতা দেৱ আমাৰ আজিৰ কিতাপৰ লিখক বা আৰ্টিকেলৰ যি কম্পাইলেশ্যনৰ লিখক দৈপায়ন দাসগুপ্ত আৰু আজি সভাত উপস্থিত আমাৰ যি তেখেতৰ এডমায়াৰাৰ্ছ ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ যি আজি উপস্থিত আছে আৰু প্ৰেছৰ আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল আজি ঠাণ্ডা দিনৰ নতুন বছৰ আমি একেলগ হ'ব পাই খুব ভাল লাগিছে কিয়নো বহুত চিনাকি মুখ দেখিছোঁ আমাৰ দাসগুপ্তৰ ফেমিলি তেখেতৰ মিছেছ তেওঁৰ পুত্ৰ বোৱাৰী নাতি সকলো উপস্থিত আছে খুব ভাল লাগিছে আৰু এই কিতাপখন আজি has come to see the light of day দাসগুপ্ত আমি তেওঁ মোৰ লগত আজি কিছু মাহৰ পৰা আমি টাচত আছোঁ তেখেতে কিতাপখনৰ প্ৰগ্ৰেছৰ বিষয়ে মোক জনাই আছে তাৰপিছত তেওঁ এই কালচোৱাত তেখেতৰ প্ৰায় 85 মানৰ পৰাই আপুনি লিখি আছে নহয় ইমানে আৰ্টিকেল আৰু বাৰু ফিচাৰ এনেকুৱা লিখিছে বিভিন্ন বাতৰি কাগজ মেগাজিন যে তেখেতে কৈছে যে গোটেইখিনি ওলাব গ'লেতো এখন 1000মান পেজ হ'বগৈ তো প্ৰেছৰ প্ৰিণ্টাৰৰ বিৰাট চিন্তা হৈছে যে ইমান ডাঙৰ কিতাপ
বোলে ভাবি বোলে উলিয়াব পাৰিম নে ভায়াবল হ'ব নে বহুত কথা আহে খৰচ পাতিৰ কথাও আহে তো মই তেখেতক ক'লোঁ যে আপুনি এটা কাম কৰক যে কিতাপৰ আপুনি পেজৰ হিচাপত হেৰি নকৰিব 150-200 ইউ চিলেক্ট দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকলছ নহয় আপোনাৰ যিটো এই পিৰিয়ডৰ যিবোৰ ৰেলেভেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট মানে আৰ্টিকলছ আৰু যিখিনি কালচাৰেল ইছ্যুজ বিভিন্ন ছ'চিঅ' পলিটিকেল ইকনমিক কালচাৰেল ইছ্যুজৰ যিবোৰ আপোনাৰ আপুনি ভাবে দে আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টু দ্য ছ'চিঅ' পলিটিকেল ইকনমিক লাইফ অফ দিছ পিৰিয়ড চ' ইউ চিলেক্ট দেম চ' গোটেইখিনিয়ে যে ওলাব লাগে সেইটো নহয় দৰকাৰ নাই কিছুমান ইছ্যুজ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহ'ব পাৰে চ' তেনেকুৱা এটা চিলেক্টিভ হেৰি কৰি চ' ফাইনেলি উই সি ডেট এবাউট 110 articles have been selected and the number of pages have around 388 almost 400 page মানে হৈছে আৰু সুন্দৰকৈ উলিয়াইছে কিতাপখন আৰু আৰ্টিকলছবোৰ মই দেখিছোঁ যে ভেৰি ইজ চিলেক্টেড ভেৰি ৱেল গোটেই অভাৰ দ্য পিৰিয়ড ফ্ৰম মানে 1985ৰ পৰা আমাৰ এইখিনি ছ'চিঅ' পলিটিকেল মানে আছাম এজিটেশ্যনে হওক আলফা বা ভেৰিয়াছ আদাৰ ছ'চিঅ' পলিটিকেল ইছ্যুজ বহুতখিনি মানে তেখেতে কভাৰ কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ যে এই কিতাপখন ফৰ এনি ষ্টুডেণ্ট বা জাৰ্নেলিষ্ট ৰিচাৰ্চাৰ বা এনি person who for them it is a mine of information তেখেতে কিবা এটা ইছ্যু ভালকৈ অকণ জানিব বিচাৰিলে কেন পিক আপ দিছ বুক এণ্ড সেই ৰিলেভেণ্ট আৰ্টিকলটো পঢ়িলে তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আদি কৰি বহুতখিনি তেখেতে মানে হাততে পাব চ' দিছ ইজ এ ভেৰি বিগ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন এণ্ড আই থিংক এ বিগ এচিভমেণ্ট অন দ্য পাৰ্ট অফ মিষ্টাৰ দাসগুপ্তা যে তেনেকুৱা এখন কিতাপ তেখেতে আজি আমাৰ হাতত দিছে আৰু and this will also be a big help to, as I have said, our students, researchers, and future journalists and everyone. Like, here, kitabkhoner, আমি সদায় ভাবোঁ যে কিতাপ লিখকে মানে যে জাৰ্নেলিষ্ট এজনে লিখিব পাৰে বা অমুকে চ' আমি চৰি এইটো কিতাপখন আমি যিটো মই কৈ আছিলোঁ যে দয়াপন দাসগুপ্ত মিষ্টাৰ গাংগুলী অলৰেডি কৈছে যে হি বিলংছ টু এ ফেমিলি উইচ কামছ ফ্ৰম জাৰ্নেলিজম লাইক তেখেতৰ দেউতাক বিশিষ্ট সাংবাদিক প্ৰদীপ দাসগুপ্ত হি ৱৰ্কড ইন দ্য আছাম ট্ৰিবিউন ফৰ এবাউট 10 years এজ এ জাৰ্নেলিষ্ট তেখেত আমাৰ এডিটৰিয়েল ডেস্কত আছিলে আৰু তাৰপিছত তেখেতে আনন্দ বজাৰ পত্ৰিকা আৰু হিন্দুস্তান হেৰাল্ড তেখেতে আনন্দ বজাৰ গ্ৰুপৰ তেখেত গুৱাহাটী কৰস্পণ্ডেণ্ট আছিলে খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পজিশ্যন চ' সেই তেনেকুৱা এজন বাপেকৰ তেখেত ল'ৰা সৰুৰ পৰা এটা লিখা মেলাৰ পৰিৱেশ সাংবাদিকতাৰ হেৰি তেখেতে দেখি আহিছে আৰু তেখেতে মই ভাবোঁ হি অলছ' ৱান্টেড টু বি এ জাৰ্নেলিষ্ট আই থিংক লাইক হিজ ফাদাৰ তেখেতে MA পলিটিকেল ছায়েন্সত কৰি আকৌ জাৰ্নেলিজমত ডিপ্ল'মাও কৰিছে আৰু ডিপ্ল'মা কৰোঁতে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ দেৱৰ নিচিনা শিক্ষক তেখেতে পাইছিলে আৰু মই ভাবোঁ যদিও বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য মানে লিখকে বা সাংবাদিক তেখেতে নিজৰ আলোচনী বা হেৰি বাতৰি কাকত তেনেকৈ জড়িত তেখেতৰ যিখিনি সান্নিধ্যত তেখেত আহিছে বহুতখিনি তেওঁ উপকৃত হৈছে কিয়নো মই যেতিয়া তেখেতক মই এক্সিকিউটিভ এডিটৰ মই 1988ত ট্ৰিবিউনত হ'লোঁ তেখেতে মোক যেতিয়া মই লগ পালোঁ আৰু তেখেতৰ মই বেকগ্ৰাউণ্ডখিনিও গম পালোঁ আমি এটা কথা মন কৰিছিলোঁ
তেখেতৰ এটা খুব স্পৃহা এটা আছিলে তেখেতে MA পাছ কৰিও আকৌ আছাম এক্সপ্ৰেছত কাম কৰিছিলে তেতিয়া আছাম এক্সপ্ৰেছ বুলি এখন আমাৰ বাতৰি কাকত আছিলে তাৰপিছত তেওঁ স্কুলত জইন কৰিলে কিন্তু তেওঁ সেই লিখাৰ হেৰিটো তেওঁ কেতিয়াও এৰি দিয়া নাছিলে তো তেখেতে বিভিন্ন আমাৰ ট্ৰিবিউনৰ বাহিৰেও বেলেগ মেগাজিন পেপাৰত সদায় কণ্ট্ৰিবিউট আৰু এইটো এটা বৰ ডিচিপ্লিন হেৰি মিষ্টাৰ গাংগুলীয়ে যিটো কৈছে এটা লিখা হেৰিটো ইমান মানে মানুহৰ এলাহ মানুহৰ তেখেতৰ নিজৰ স্কুলত দায়িত্ব ফেমিলি হেৰি চ' তেনেকুৱাৰ মাজত যে তেখেতে এই মানে তেখেতৰ লিখাৰ পেশ্যনটো কণ্টিনিউ কৰি থাকিলে বা আজি ইমান দিনৰ মূৰত ইমানখিনি এটা হেৰি আগবঢ়াই আনিলে এইটো তেওঁৰ কাৰণে এটা খুব ডাঙৰ এচিভমেণ্ট আৰু গাংগুলীয়েও কৈছে তেখেতৰ for every successful man there is a মানে women behind a success so তেখেতৰ মিছেছ যথেষ্ট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে তেখেতৰ ফেমিলি তেখেতৰ ল'ৰা বোৱাৰী বা চবৰে তেখেতৰ যিখিনি হেৰি এণ্ড ইজ ভেৰি ছাকচেছফুল নট অনলি প্ৰফেশ্যনেলি এণ্ড ফেমিলি ল'ৰাও খুব ভাল হেৰি পজিশ্যনত আছে ইয়েছ he's a good father, good husband, good bride, everyone. So I congratulate him for that also because very few people achieve this thing. এটা এইখিনিতে কথা ক'ব লাগিব যে তেখেতে যিবোৰ আৰ্টিকেল বা লিখে বা এইবোৰ চ' আমাৰ আৰ্টিকেলৰ অবজেক্টিভটো এনেকুৱা হয় যে আমি যিবোৰ বাতৰি কাগজত নিউজবোৰ ওলায় চ' বাতৰি কাকতত নিউজবোৰ আমি হাৰ্ড নিউজ বা এনেকুৱা কওঁ যে বাতৰিত নিউজটোহে ওলায় কিন্তু সেই নিউজটোৰ যিটো বিশ্লেষণ এনালাইচিছ কিয় হ'ল বা যে কালি আমেৰিকাই ভেনিজুৱেলাক এটেক কৰিলে চ' অল অফ এ ছাডেন আমি নিউজটো দিছোঁ যে আমেৰিকাই এটেক কৰিলে চ' এনেও ছাৰ্ফেচত কৈছে কিবা তেওঁলোক ড্ৰাগছৰ বা হেৰি চ' তাৰ বাহিৰেও যে বহুতখিনি ইছ্যুজ তাত থাকিব পাৰে চ' সেই বস্তুখিনি আমি নিউজটোত এনে প্ৰকাশ কৰিবলৈ অলপ স্পেচৰ কথা আহে বা তেনেকুৱা তাৰ নিউজ হাৰ্ড নিউজ হওক এনেকুৱা বহুতখিনি কেটেগৰী থাকে চ' আৰ্টিকেলটোৱে আমি এই যিটো নিউজ ওলায় তাৰ এটা বিশ্লেষণ বা এটা এনালাইচিছ এটা ব্ৰডাৰ মানে অলপ স্পেচত আমাৰ সেইটো ডিছকাছ কৰিবলৈ আমি এটা সুবিধা দিওঁ বা এটা প্লেটফৰ্ম দিওঁ চ' সেই বস্তুটো লিখাটো এটা আৰ্ট চবেই আৰ্টিকেল লিখিব নোৱাৰে তাৰমানে কিছুমান আৰ্টিকেল লিখিবলৈ যাওঁতে ইট মাইট বি মানে কিবা নিউজ ৰিপৰ্টৰ নিচিনা হৈ যাব পাৰে বা কিছুমানে এনেকুৱা লিখিব গ'লে যে খুব একাডেমিক কিবা এটা এক্সাৰচাইজ হৈ যাব পাৰে ইট মাইট বি লাইক এন জাৰ্নেলৰ মানে একাডেমিক জাৰ্নেলৰ আৰ্টিকেল মানে একেবাৰে 5,000মান ৱৰ্ড চ' আমাৰ 5,000 4,000 ৱৰ্ডটো আমাৰ পেপাৰত নাযায় চ' আমাৰ 1,000 বা 1,100 ৱৰ্ডৰ ভিতৰত সেই গোটেই ইছ্যুটো মানে ৰিডাৰক ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব লাগিব তাৰ বস্তুটো আকৌ এনালাইজ কৰিব লাগিব কিয় হ'ল কি কথা তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কি আকৌ তাৰ পৰা মানে এই ইভেণ্টছবিলাকৰ পৰা কি কনচিকুৱেঞ্চেছ হ'ব পাৰে ভৱিষ্যতৰ কি ডাইৰেকশ্যনত যাব পাৰে সেইটো আকৌ কনক্লুজনত আনিব লাগিব চ' এই গোটেই কথাখিনি 1,000 ৱৰ্ড 1,100 ৱৰ্ডৰ ভিতৰত মানে বস্তুটো আনি চ' আনিব পৰাটো এটা বৰ ডাঙৰ মানে এটা আৰ্ট তাত মানে যিটো এপ্লিকেশ্যন অফ মানে লেংগুৱেজ দ্য প্ৰেজেণ্টেশ্যন স্কিলছ বা ষ্ট্ৰাকচাৰিং স্কিলছ কেনেকৈ আমি বস্তুটো ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিম কেনেকৈ বস্তুটো ফ্ল'টো লৈ যাব পাৰিম কেনেকৈ ৰিডাৰৰ ইণ্টাৰেষ্টটো আমি ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ মানে গোটেই ছিকুৱেঞ্চবিলাকত চ' সেইটো এটা আৰ্ট আৰু সেই বস্তুটো মই মিষ্টাৰ দাসগুপ্তৰ লিখনিবিলাকত মিষ্টাৰ গাংগুলীয়েও কৈছে তেওঁৰ সেইটো এটা খুব মেচিয়ৰ্ড হেৰি এটাত মানে তেখেতে ডেভেলপ কৰিছিল তেখেতে ইমান বছৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা মই তেখেতৰ এতিয়াও তেখেতে বিহাৰৰ ইলেকশ্যনৰ কথা তেখেতৰ গোটেই ৰাইটিংটো হেজ মেচিয়ৰ্ড অৰ ডেভেলপ অভাৰ দ্য ইয়েৰ্ছ এইটো এদিনৰ কাম নহয় খুব এটা কনষ্টেণ্ট প্ৰেক্টিছ কণ্টেন্স মানে সেইটোৰ মানে এটা কাল্টিভেট কৰিব লাগিব আৰু তেখেতে মই সেই গোটেই হেৰিখিনি মানে তেখেতে এটা আজি এনেকুৱা এটা পজিশ্যন পাইছে যে বাতৰি কাকতে তেওঁৰ প্ৰবন্ধ আৰ্টিকেলৰ কাৰণে ৰৈ থাকে বা তেখেতে দিব কিয়নো তেওঁ দে আৰ এচিয়'ৰ্ড যে তেখেতৰ লিখনিটোৱে গোটেই ক্ৰাইটেৰিয়াখিনিয়ে মিট কৰে তাৰমানে আৰ্টিকেল এটাৰ যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া চ' আৰ্টিকেল ৰাইটিং ইজ নট এ ভেৰি ইজি থিং লাইক যেনেকৈ পেপাৰ বাতৰি কাকতৰ এডিটৰিয়েলটো লিখা চব ৰাইটাৰে লিখিব নোৱাৰে তাৰমানে এডিটৰিয়েলটো এজন ভাল ৰিপৰ্টাৰ যদি হি মাইট বি এ গুড ৰিপৰ্টাৰ
but he might not be a good editor writer. ঠিক তেনেকৈ কোনোবা এজন ৰিপৰ্টাৰ ভাল লিখা ভাল আৰ্টিকেল ৰাইটাৰ নহ'বও পাৰে চ' এই স্কিলছবোৰ মানে ইউ হেভ টু ডেভেলপ কাল্টিভেট আৰু বহুত হাৰ্ড ৱৰ্ক ইয়াত ইনভলভ থাকে চ' ইউ কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড টু হোৱাট মানে কিমান তেখেতে ছেক্ৰিফাইচ কৰিছে বা হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিছে বা ডিচিপ্লিন এটা পেশ্যন মানে তেখেতে হেৰি কৰিছে চ' সেইটো কাৰণে আমি দাসগুপ্তৰ এই আজি যিখিনি লিখনি তাৰ যিখিনি তেওঁৰ মানে কষ্ট কৰিছে বা যিখিনি তেওঁৰ এপ্লিকেশ্যন চ' এইখিনি আমাৰ কাৰণে এটা লিজেচি থাকি যাব আৰু ভৱিষ্যত জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণেও ইট উইল বি ভেৰি ইউজফুল টুল বা এ ডকুমেণ্ট or it may be as a chronicle of the history of this very turbulent period of Assam history from say 1985 to even 2005. So এই কিতাপখনৰ পৰা আমি এই গোটেই পিৰিয়ডটোৰ এটা লিগেচি বা হিষ্টৰিকেল ডকুমেণ্ট হিচাপে ল'ব পাৰোঁ আৰু ইনফেক্ট মই আজি মোৰ বন্ধু এজনে মই ইয়ালৈ অহা বুলি শুনি তেওঁ অলপ মানে তেওঁ কৈছে মোলৈ কপি এটা লৈ আহিব দেই এইখন বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কিতাপ হ'ব চ' এইখিনি মোলৈ তুমি যে ভেলুটো বুজিছা চ' দ্য পিপল হু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ভেলু অফ দিছ বুকছ লাইক এণ্ড আই হোপ ডেট the society will appreciate the effort you have put in. He's still continuing to write, then likhi ase mor hobaisa thakile agotot din tekete likhi jabo aru amar samaj heri teketor ekhini view points ekhini analysis ekhine amar poroi pradi kori samajot tekete ekhini teketor bhab chinta khinire amar মানুহৰ বাৰী পঢ়ৈ সেইখিনি ভাৱ দৃষ্টিখিনিও তেনেকৈ এটা ডাইৰেকশ্যনত দিব পাৰিব এইখিনিকে কৈ মই মিষ্টাৰ দাসগুপ্তক আকৌ অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু গুড উইচেছ থাকিলে থেংক ইউ ছ' মাছ Thank you, sir, for taking us completely through the journey of his writing. Thank you very much, sir. Now I would like to call upon on the mic the man of the moment, Mr. Daipayan Dasgupta. In fact, he's my uncle. I have also got inspired seeing his writing way back in 99 when I joined Free Press. So I still see his writing. So I have also grown up reading his articles. So I would invite Mr. Dasgupta to share his views on his book, Company. Distinguished guest, Mr. Gautam Ganguly is my college friend, and what is very important, he was the DC of Tinshukia and Kachar district, and he retired as additional secretary to the government of Assam, and he is also a columnist. Very few bureaucrats in India, to be very frank, are not known to be a columnist. So from that point of view, he had enough of respectability from his readers. Then I must thank you, Mr. President of Guwahati Press Club. The way he shared his thoughts about my writings is worth mentioning. He really said my inner feelings, which he could grab and he was able to tell the audience. That is very important, and that is why I appreciate his
speech, whatever he had said. And then my friend come, reputed journalist, Dr. P.J. Borua. He was the former executive editor of the Assam Tribune, and presently he is the professor of Global University. So, if I am today what I am, that is the author of this writing from the sidelines, it is because of Mr. P.J. Borua. Why I said so? Because from the very beginning, from 1998 to be very precise, he was providing me guidance and inspiration to carry on with my creative works. So that is very important, and that is why for the last 2098 up to this day, he was inspire me to carry on this creativity. So that is very good. That way he helped me a lot. Which I could not have expected. He was not my brother. He was not even my relative. Even then, he come forward and helped me a lot in this respect. So that's why I am ever grateful to Mr. P.J. Borua and Mr. Gautam Ganguly also, because he also, from time to time, inspired me over telephone or whenever we met together. And my friends and relatives and those who are present, media persons, I thank you all for gracing the function. And secondly, I want to say that I am not a professional journalist. I write. Writing is one of my habits only, nothing else. Though I worked in 1973-75 in the Assam Express, even then I never intended to be a journalist, because at that time I have seen on my own eyes that journalists' salary was not worth paying. They always worked heart and soul. They worked with full of labor, but in place, whatever they was paid was not rewarding at all. So anyway, after my post-graduation, I joined as a political science teacher in a higher secondary school, from where I retired as a principal. Then I worked as a lecturer in a local private college, where my friend, Dr. Altafur Rahman, who was the principal of Dimuria College, he invited me to join here, and I worked here for a very short duration. Whatever it may be, during my brief stay at Assam Express, I came in contact with Devanand Kaur. Devanand Kaur, he was at that time leading journalist, advocate, and he was also very good journalist. And from him, I learned many important tips
about how to write good English. This Devanand Kaur subsequently became the governor of Tripura, Assam and Bihar. So I was fortunate enough to work under his guidance. Then when I was studying in journalism in Guwahati University, Dr. Birendra Kumar Bhattacharya was a novelist and who was awarded a Gyanpith Award for his novel Mrityunjay. It was highly acclaimed novel, and he also gave me how to write good English, how to develop art of writing. All these things I have acquired from him. Then once hearing this TV program, I came to know from Bordoloi, a writer Bordoloi, lady writer ki Bordoloi asil jani tekhete Nirmal Kumar, yes, exactly, Nirmal Kumar Bordoloi. She, during her conversation with the reporter, she said that she every day used to write 10 pages every day. Why she used to devote 10 pages for writing? Because she wanted to develop her writing. How much she could develop through writing, that she acquired through writing, and that is why she